اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، کسی علاقے ملک میں ایک امیر آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس دولت بے بہا تھی۔ اس کی اولاد میں صرف ایک ہی اس کا اکلوتا اور چہیتا بیٹا تھا۔ زمانہ گزر گیا، اس بیٹے نے نہ تو کوئی اچھی تعلیم حاصل کی، نہ کوئی کاروبار کیا، نہ کوئی ہنر ہی سیکھا۔ باپ کے پیسے اور دولت سے عیاشی کرتا رہا، مال لٹاتا رہا، مستیاں کرتا رہا، چوک چوراہوں پہ دوستوں کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرتا رہا۔ زمانہ گزرا، اس کے والد کو تشویش لاحق ہوئی کہ میرے ہوتے ہوئے یہ دولت ضائع کر رہا ہے، آخر میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ میرے چلے جانے کے بعد یہ اسی طرح دولت لٹاتا رہا تو کتنا عرصہ چلے گی، پھر اس کا کیا بنے گا؟ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس کو کہا کہ بیٹا، تم نے بہت عیاشی کر لی میرے مال و دولت پر، اب تم جوان ہو گئے ہو، بڑے ہو گئے ہو، تم نے زندگی گزارنی ہے، اور زندگی ایسے نہیں گزرتی بغیر محنت مشقت کیے، بغیر کام کیے، بغیر کاروبار کیے۔ تو ایسا کرو، تم کل شہر چلے جاؤ، وہاں جا کر کوئی کام دھندا کرو۔ بیٹا کہنے لگا، ابو میں نے تو کوئی کام سیکھا ہی نہیں، میں تو کوئی کام جانتا نہیں ہوں، میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ اب وہ باپ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو راہ راست پر لانا تھا۔ اس نے بیٹے سے کہا، بیٹا جب تم جاؤ گے، کسی کام پہ لگ جاؤ گے، کام کرو گے تو کام سیکھ بھی جاؤ گے۔ باپ نے بیٹے کو کام پر جانے کے لیے راضی کر لیا۔ تو جاتے وقت باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اس وقت تک گھر واپس نہیں آنا جب تک تم ایک اشرفی نہ کما لو۔ بیٹا گھر سے روانہ ہونے لگا، اس کی ماں کہیں اوٹ میں چھپے یہ باتیں سن رہی تھی۔ جب بیٹا گھر سے جانے لگا، دروازے کی طرف بڑھا تو ماں نے چپکے سے آ کر اس کو ملنے کے بہانے ایک اشرفی اس کے ہاتھ پہ رکھ دی کہ بیٹا جاؤ شہر، گھوم پھر کر رات کو دیر سے گھر آ جانا۔ بیٹا خوشی خوشی، جو غم میں جا رہا تھا، خوشی خوشی اشرفی لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی مستی میں، اسی عیاشی میں دن گزارا۔ شام ڈھلے، منہ اندھیرے گھر پہنچا۔ وہ اشرفی جو ماں نے اس کو دی تھی، بڑی خوشی سے جا کر اپنے والد صاحب کو دی کہ ابو میں نے یہ دیکھو ایک اشرفی کما لی ہے، سارا دن دھوپ میں پسینہ بہاتا رہوں، محنت کرتا رہوں، مشقت کرتا رہوں، اور یہ اشرفی کما کر لایا ہوں۔ باپ نے اپنے بیٹے سے وہ اشرفی وصول کی، اس کو بڑی غور سے کافی دیر تک دیکھتا رہا، پرکھتا رہا، ادھر ادھر الٹا پلٹا کر دیکھتا رہا۔ قریبی آتشدان میں آگ بھڑک رہی تھی۔ باپ نے کافی سوچ بچار کے بعد وہ اشرفی اس آگ میں پھینک دی۔ بیٹا خاموش کھڑا رہا، کوئی احتجاج نہ کیا، کوئی بات نہ کی، باپ کے حکم کا انتظار کرتا رہا۔ آخر باپ نے کہا کہ بیٹا یہ وہ اشرفی نہیں ہے جو میں نے آپ کو کمانے کے لیے کہا تھا۔ ایسا کرو، کل صبح پھر بازار جاؤ اور وہ اشرفی کما کر لاؤ جو میں چاہتا ہوں۔
अब दूसरे दिन जब फिर बेटा शहर को रवाना होने लगा तो माँ ने आखिरी वक्त जाते हुए मुलाकात की और फिर चुपके से एक अशरफी उसके हाथ पे रख दी और कहा, बेटा इस दफ़ा जल्दी ना वापस आना, 2-3 दिन के बाद वापस आना। बेटा शहर चला गया। मेहनत मुशक्क़त उसने क्या करनी थी, बाप की डिमांड, बाप की जो कही हुई बात थी वो तो घर से ही पूरी हो गई थी। 3 दिन अय्याशी करता रहा, घूमता फिरता रहा। तीसरे दिन जब घर पहुंचा तो सीधा खुशी खुशी वालिद साहब के पास पहुंचा। अबू, मैं ये अशरफी जो आपने कही थी दोबारा कमाल आया हूँ। बाप ने उस अशरफी को लेकर फिर देखा, परखा, काफ़ी देर देखता रहा और फिर उसी तरह आतिशदान में फेंक दिया। बेटे ने इस बार भी कोई उज़र दरख्वास्त ना की, कोई एहतजाज ना किया, मैं इतनी मेहनत करके लाया हूँ तो आपने आग में अगले दिन भी फेंक दी थी, अब फिर फेंक दी है। बाप ने कहा, बेटा मैंने अशरफी आग में पहले भी फेंकी थी, अब भी फेंक दी है, लेकिन ये वो अशरफी नहीं है जो मैं चाहता हूँ कि तुम कमा कर लो। ऐसा करो, कल फिर शहर चले जाओ और वो अशरफी कमा कर लो। अब दूसरे दिन बेटा मुंह अंधेरे, वालदा सोई हुई थी तो घर से निकल गया, शहर गया। अब चूंकि उसके पास अशरफी नहीं थी, उसने पैदा करनी थी, खूब मेहनत की, खून पसीना बहाया और तकरीबन 1 माह तक अपनी मेहनत मजदूरी करता रहा। आखिर उसने उस अशरफी के मुताबिक कमाई कर ली जिसकी उसकी वालिद को ज़रूरत थी। वो अशरफी लिए खुशी खुशी 1 माह के बाद घर पहुंचा। आते ही वालिद साहब को अशरफी दी। वालिद साहब ने असबे साबक उस अशरफी को फिर से गौर से देखा, परखा, दोनों तरफ से काफ़ी देर उसको देखता रहा। आखिर आग में फेंकने ही वाला था कि बेटे ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और उसको अशरफी को आग में ना फेंकने दिया। बाप ने कहा, शाबाश बेटा, ये वही अशरफी है जिसकी मैं ख्वाहिश करता था। पहले 2 दफ़ा जब तुम अशरफियाँ लेकर आए थे वो मैंने आग में फेंकी, तुमने उस पर कोई एहतजाज नहीं किया, तुम्हें उससे कोई परेशानी नहीं हुई, तो मैं समझ गया कि ये तुम्हारी कमाई नहीं है। अब जब तुम कमा कर लाए हो और तुमने मुझे दी है, मैं ये अशरफी आग में फेंकने वाला था तो तुम्हें परेशानी हुई और तुमने झट मेरा हाथ पकड़ लिया, क्योंकि ये अशरफी तुमने बहुत मेहनत मुशक्क़त के बाद कमाई थी और तुम्हें एहसास था कि ये मेरी मेहनत मजदूरी की कमाई है। पहली वाली अशरफियाँ चूँकि तुम्हारी कमाई नहीं थी इसलिए तुमने उस पर कोई ना उस पर एहतजाज किया। तुमने अब जो अशरफी कमा कर लाई है बस यही वो अशरफी है। तो दोस्तों साथियों, किसी के माल पर आदमी अय्याशी तो कर सकता है, किसी के माल पर आदमी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। क्यों? अंग्रेज़ कहते हैं कि ऐसा पैसा जो किसी की कमाई से मिल जाए, अपनी खुद की कमाई ना हो, उसे ईज़ी कम ईज़ी गो कहते हैं, जिसे हम अपनी ज़बान में माल मुफ्त दिले बेरहम कहते हैं। असल माल वही है जिसे हम खुद अपने खून पसीने और मेहनत से कमाते हैं। उस माल पे, उस दौलत पे हमें ना सिर्फ नाज होता है बल्कि हम जहाँ भी बैठते हैं फ़ख्रिया कहते हैं, हमारा दिल बड़ा होता है कि ये मेरी अपनी है, ये मेरी अपनी कमाई है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत में जगह अता फरमाए, हमें सही मायनों में सच्चा और पक्का बनाए। अल्लाह पाक हमें मेहनत व मुशक्क़त से अपनी रोज़ी कमाने की तौफीक अता फरमाए। किसी के माल की तरफ हम निगाह उठा कर भी ना देखें बल्कि अपनी कमाई हुई
کمائی سے ہی اپنا گزر بسر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔